شکایت کی بنیاد پر مجھے بلایا جا رہا ہے۔ وہ شاعر تھے، ان کے ذہن میں خیالات آنے لگے اور وہ شعر بن کر کے سینے میں مڈلانے لگے، سینے میں آنے لگے۔ حضرت جبریل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ جب وہ صحابی آئیں تو ان سے اصل مسئلے پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ یہ پوچھئے گا کہ راستے میں جو اشعار آپ کے ذہن دماغ میں آ رہے تھے وہ اشعار کیا ہیں۔ جب وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اصل بات تو بعد میں ہوگی، پہلے یہ بتاؤ وہ اشعار کیا ہیں جو راستے میں تمہارے ذہن دماغ میں آ رہے تھے۔ وہ بجائے جواب دینے کے ایمان کا جملہ کہنے لگے، آمنت باللہ ورسولہ، مجھے اللہ اور اس کے رسول پر مزید پختہ ایمان ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کہنے کا کیا موقع ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اشعار جو میرے ذہن دماغ میں آئے ہیں وہ اشعار میں نے کسی کو نہیں سنائے، بلکہ میرے کان میں بھی وہ اشعار نہیں آئے، صرف دل دماغ میں آئے، لیکن وہ اشعار کا علم آپ کو ہو گیا۔ اور ان اشعار کا خلاصہ ہے کہ اپنے فرزند کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے بچپن میں اس کو پالا پوسا، اس کی تربیت کی، اس کو پڑھایا لکھایا، اس پر خرچ کیا، اب آج جب بڑا ہو گیا، کمانے کے لائق ہو گیا، اب جب وہ رقم دیتا ہے میں خرچ کرتا ہوں تو وہ اعتراض کرتا ہے۔ جب یہ اشعار انہوں نے سنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوش آ گیا اور آپ نے فرمایا انت ومالک لابیک، انت ومالک لابیک، تم بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے ابا کا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، جگہ جگہ حدیثوں میں ہے کہ والد جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، گویا ماں کی خدمت کرنے سے جنت ملتی ہے۔ ایک بہت مشہور و معروف تابعی ہیں حضرت محمد ابن منکدر، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی، رات بھر میں ماں کی خدمت کرتا رہا، میرے بھائی رات بھر نفل عبادت کرتے رہے، کہنے لگے کہ خدا کی قسم اس رات کی اپنی عبادت کا ثواب اپنے بھائی کو دے کر بھائی کی عمل کا ثواب میں لینے پہ تیار نہیں ہوں۔ گویا وہ تابعی محدث جن کی حدیث کی کتابوں میں جگہ جگہ روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ماں کی خدمت کرنا نفلی عبادت سے افضل ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ماں کے قدموں کے نیچے سینڈل ہے، لیکن بیوی کے قدموں کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیوی کے قدموں کے نیچے سینڈل ہے۔ آدمی بیوی کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، لیکن ماں کی خدمت کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ میں یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ بیوی کا لحاظ نہیں کرنا، بیوی کا خیال نہیں کرنا، بیوی کے حقوق ادا نہیں کرنا، اس کے بھی حقوق ادا کرنا ہے، لیکن میں حسن اخلاق پر بات کر رہا تھا۔ میں یہ بتا رہا تھا حسن اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی زندگی میں جن جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، جن جن لوگوں سے تعلق پڑتا ہے، ان کے ساتھ نرمی کرنے کا نام حسن اخلاق ہے۔ پہلا تعلق والدین کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نرمی برتنا حسن اخلاق کا پہلا مفہوم ہے۔ لیکن دوسرا نمبر بیوی کا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیگم کے لیے بہتر ہو، میں اپنی بیگمات کے لیے بہتر ہوں۔ لیکن بہت سارے علماء کرام اس روایت کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ شوہر کے کھانا بنانے کی ذمہ داری نہیں ہے، یا تو شوہر خود ہی بیوی کے کھانا بنانے کی ذمہ داری نہیں ہے، یا تو شوہر کھانا بنائے یا ہوٹل سے خرید کے لائے، بیوی کے برتن دھونے کی ذمہ داری نہیں ہے، دسترخوان لگانے کی ذمہ داری نہیں ہے، سلاد کاٹنے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ تمام کام شوہر کرے، تمام کام شوہر کرے، اور کر کے بیگم سے ریکویسٹ کرے آئیے کھانا کھانے، اب بیگم کھانا کھا کر کے ہاتھ دھل کے چلی جائے۔ میرے خیال میں یہ حدیث کا صحیح مطلب نہیں ہے۔ ازواج مطہرات بشمول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی، گھر کے کام کاج کرتی تھی۔ آپ لوگوں نے روایت، یعنی علماء کرام نے یہ روایت پڑھی ہوگی، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
बारी हजरत आयशा के यहाँ रहने की थी। हजरत आयशा खाना बना रही थी, कम उम्र थी, खाना बन नहीं पा रहा था। किसी दूसरी बेगम के यहाँ कोई अच्छी डिश बन गई, मछली वगैरह बन गई, उन्होंने मछली को बोन चाने के बर्तन में रख करके भेज दिया हजरत बरीरा के हाथ से। हजरत आयशा इधर खाना बना नहीं पा रही है, दूसरी बेगम के यहाँ से खाना आ गया। हजरत आयशा को गुस्सा आ गया, हजरत आयशा ने जोर से हाथ मारा तो बर्तन भी टूट गया, खाना भी गिर गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर हजरत आयशा को डांटा नहीं, कुछ नहीं कहा, बल्कि हजरत आयशा को हंसाया। आपने ये कहा, अरे बरीरा तुम्हारी अम्मा को गुस्सा आ गया। हजरत बरीरा 45 साल की हैं, हजरत आयशा 13 साल की हैं। आपने हंसाने के लिए कहा तुम्हारी अम्मा को गुस्सा आ गया। आप जानते हैं अज़वाजे मुतहरात अम्मा है तमाम मुसलमानों की, तमाम मुसलमानों की अम्मा है दो मतलब में। एक मतलब तो ये है कि जैसे माँ की इज्जत एहतराम करना है, उसी तरीके से अज़वाजे मुतहरात की भी इज्जत करना है। दूसरे ये है कि अब्बा के इंतकाल के बाद अगर किसी बेटे की शादी अम्मा से नहीं हो सकती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद किसी उम्मती की अज़वाजे मुतहरात से शादी नहीं हो सकती। तो आपने उस मौके पर हंसाने के लिए क्या कहा कि भाई तुम्हारी अम्मा को गुस्सा आ गया। जब मामला नॉर्मल हो गया तो आपने हजरत आयशा से कहा बर्तन के बदले में बर्तन देना पड़ेगा, खाने के बदले में खाना देना पड़ेगा। इस हदीस से ये बात मालूम होती है अज़वाजे मुतहरात घर के काम काज करती थी। खैरुकुम लिअहली का ये मतलब नहीं है। अच्छा बर्ताव करना, नरमी करना, लिहाज करना, उनके मसाइल हल करना, उनकी रियायत करना, ये उसने अखलाक के मफहूम में दाखिल है। तो हमारा दूसरा वास्ता बीवी से होता है, उसके साथ भी नरमी करना उसने अखलाक को मफहूम है। যে মোহতারাম হযরত মেহমান বলছেন যে আমাদের উত্তম চরিত্র নৈতিকতা এর সর্বপ্রথম পরিচয় হচ্ছে যে আমাদের কথাবার্তায় আচার আচরণে বিনয় আসবে, নম্রতা আসবে। আমরা বড় নম্রতার সাথে, ক্ষীণ স্বরের সাথে, আদবের সাথে একজনের সাথে কথা বলবো। এটাই হচ্ছে উত্তম চরিত্রের সর্বপ্রথম পরিচয়। মেহমান হযরত এক সাহাবীর ঘটনা বর্ণনা করছেন, বলছেন যে এক সাহাবী সে কাম কাজ করত, জীবিকা নির্বাহ করত, সে উপার্জন করে তার হাতে যে অর্থ সম্পদ আসতো এর সিংহভাগ বা পূর্ণটাই তার বাবার কাছে দিয়ে দিত। তো বাবা সেই সন্তানের উপার্জিত পয়সা খরচ করত। কোন এক সময় হয়তো বাবা ছেলের মাঝে একটু এদিক সেদিক হয়ে গেছে, ছেলের কাছে বাবা যেটা করতো সেটা হচ্ছে নিজের উপর খরচ করত, নিজের সংসারে খরচ করত, পাশাপাশি বাবা তার বোনকেও ওই অর্থ থেকে একটা অংশ দিয়ে দিত। তো ছেলে হঠাৎ করে একদিন হয়তোবা তার কাছে কোনো একটা জিনিস খারাপ লেগেছে, তার কাছে মনে হলো যে আমি উপার্জন করি কষ্ট করে সারাদিন, আমার এই অর্থ, আমার এই সম্পদ, আমার এই টাকা পয়সা আমার বাবা খরচ করবে, এতে আমার কোনো আপত্তি নেই। আমার বাবা আমার বাবার সংসারে খরচ করবে, তাতেও কোনো আপত্তি নেই। আমার বাবা আমার মায়ের খরচাদিতে ব্যবহার করবে, তাতেও কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমার কষ্টে উপার্জিত অর্থ এটা আমার বাবা তার বোন আমার ফুফুর উপরে খরচ করে ফুফুকে দিয়ে দেয়, এটা আমি সহ্য করতে পারি না, এটা আমার কাছে ভালো লাগে না, ভালো লাগে না। এক পর্যায়ে সে এই অভিযোগ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে জানালো, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার আব্বা এই কাজ করেন, আমি তো কষ্ট করে উপার্জন করি, সেই উপার্জনের অংশ নিজের সংসারে খরচ করে আমার কোনো আপত্তি নেই, মা বাবা নিজেদের খরচ হবে তাতে কোনো পেরেশানি নেই, কিন্তু এখান থেকে বড় একটা অংশ বা একটা অংশ আমার ফুফির জন্য খরচ করে আমার আব্বা তার বোনের জন্য খরচ করে, এটাতে আমি সম্মত না, আমি এটাতে সন্তুষ্ট না, এটার প্রতি আমি নারাজ, আমি আপনার কাছে বিচার জানাচ্ছি, এটার আপনি বিচার করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠিক আছে তোমার বাবাকে খবর দেওয়া হোক। বাবাকে খবর দেওয়া হলো। বাবা যখন খবর জানলেন, রাসূলের সংবাদ আসলো রাসূলের দরবারে হাজিরির জন্য, তখন বাবার কাছে মনে হয়ে গেল যে ঘটনা তো এইটা, ছেলে তো বিচার দিয়েছে রাসূলের দরবারে। তখন বাবা মনে মনে একটা চিন্তায়, সে বাবা ছেলে সাহাবীর বাবা কবি ছিলেন, খুব ভালো উচ্চাঙ্গে কবি ছিলেন,
বাবা মনে মনে তার অন্তরে একটা কবিতার রূপ দিয়ে দিলেন, তার মেধা মস্তিষ্কে একটা কবিতার রূপ দিয়ে দিলেন। অন্যদিকে হযরতে জিবরিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জানায় দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই সাহাবীর বাবা যখন আপনার সামনে আসবে তখন বিচার করার আগে সর্বপ্রথম জিজ্ঞেস করবেন যে তুমি মনে মনে যে কবিতাটা তুমি রচনা করেছো, তোমার মস্তিষ্কে সাজিয়েছো, চিত্র এঁকেছো, সেটা আগে বলবে। ওই সাহাবীর আব্বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এলেন। আসার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীর আব্বাকে বললেন যে বিচার আচার তো পরে হবে, আগে বলো তোমার মনে মনে যে তুমি মস্তিষ্কে একটা কবিতার রূপায়ণ করেছো, রূপ দিয়েছো, এই কবিতাটা আগে বলো। তখন এই সাহাবী বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমানতু বিল্লাহি ওয়া আমানতু বিকা। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার উপর তো আমি ঈমান আগে থেকেই এনেছি, কিন্তু এই ঘটনার পর আমার ঈমান আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে গেছে, আরো বেশি মজবুত হয়ে গেছে, আরো বেশি দৃঢ় হয়ে গেছে। কারণ সন্তানের ব্যাপারে এই যে অভিযোগের সংবাদ আমার কাছে আসার পর আমি যে মনে মনে আমার কল্পনায় কবিতা রচনা করেছি, সেটা আমি এখনো পর্যন্ত কাউকে বলিনি, আমার জবানেও বলিনি, সেটা আপনি জানলেন কিভাবে? আপনি জানলেন, আপনি আল্লাহর নবী, সত্য নবী, নতুবা আপনি এটা জানতে পারতেন না, আমি তো আর কাউকে বলিনি। তখন ওই ব্যক্তি বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি কবিতায় বলছিলাম যে হ্যাঁ আমার সন্তান, তুমি যখন ছোট ছিলে, বাচ্চা ছিলে, তখন আমি তো তোমার উপর খুব ভালোভাবে খরচ করতাম, আমি কোনো কার্পণ্য করতাম না, আমি তো কোনো কার্পণ্য করিনি, তুমি যা চেয়েছো আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমি তাই দিয়েছি, কোনো কার্পণ্য করিনি। আজকে তুমি উপার্জন করছো, আমি উপার্জন থেকে একটু অক্ষম হয়ে গেছি বিদায় তুমি রাসূলের দরবারে নালিশ করে দিলে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ওই ছেলেকে যে আনতা ওয়া মালুকা লি আবিকা, যে হে ছেলে, শুধুমাত্র তুমি তোমার বাবার সন্তান নও, তোমার মালিক তোমার বাবা, তুমি যা কিছু উপার্জন করবে, যা কিছু তোমার অর্থ সম্পদ আসবে, এই সবগুলো তোমার বাবার মালিকানা, সবগুলো তোমার বাবার মালিকানা, তোমার বাবা যেভাবে চাইবে সেভাবে খরচ করতে পারবে। এইজন্য মুহতারাম হাজিরিন, আমরা আমাদের এই উত্তম নৈতিকতা আদর্শ মা বাবার সাথে দেখাবো, মা বাবার সাথে দেখাবো। মেহমান বলছেন যে মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত, মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত, বাবার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি, মায়ের সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি। হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে ইরশাদ করেছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে মাঝে মাঝে এমন দেখা যায় যে মা বেচারি এক জায়গায় বড় অসহায়, বড় নিগৃহীত অবস্থায় পড়ে আছে, আর স্ত্রীর বড় তুষামত হচ্ছে, স্ত্রীর বড় খেদমত হচ্ছে, স্ত্রীকে বড় দেখাশোনা করা হচ্ছে। এর অর্থ এই নয় যে স্ত্রীর দেখাশোনা করা যাবে না। মেহমান নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন যে আমি একটা কথা সবসময় বলি যে মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত, আর স্ত্রীর পায়ের নিচে হচ্ছে স্যান্ডেল, শুধুমাত্র স্যান্ডেল। তো স্যান্ডেল ছাড়া আর কিছু না। মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত, আল্লাহ জান্নাত রেখে দিয়েছে। তুমি মাকে, মার খেদমত করবে, আল্লাহ পাক তোমাকে জান্নাত দিয়ে দিবেন। কিন্তু এর অর্থ এইও না যে স্ত্রীর হক আদায় করা হবে না, বা স্ত্রীর খেয়াল রাখা হবে না, তাকে সম্মান দেওয়া হবে না, এর অর্থ এই নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস শরীফে ইরশাদ করেছেন, খায়রুকুম ফি আহলি ওয়া আনা খায়রুকুম ফি আহলি, যে তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হচ্ছে তারাই যাদেরকে শ্রেষ্ঠ এবং সম্মানিত বলে পরিচয় দেয় তোমাদের বিবিরা। আমি তোমাদের মাঝে সবচেয়ে উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ মানুষ, কারণ হচ্ছে আমার বিবিরা আমার ব্যাপারে উত্তম সাক্ষী দেয়, ভালো সাক্ষী দেয়, আমাকে শ্রেষ্ঠ বলে তারা সাক্ষী দিয়ে থাকে। এই জন্য আমি তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ। এই জন্য বিবিরও খেদমত করতে হবে, বিবিরও সেবা করতে হবে, তবে মাকে ভোলা যাবে না, বাবাকে ভোলা যাবে না। বিবির খেদমত কিভাবে করবে? মানুষ যখন তার আচার আচরণ, উত্তম নৈতিকতা, তার চরিত্র দেখাবে, মা বাবার পরে দ্বিতীয় স্তরে আসে বিবি। স্ত্রীর তার আর যেই উত্তম আদর্শ সেটা স্ত্রীর সাথে দেখাবে, স্ত্রীর সাথে দেখাবে। অনেক উলামায়ে কেরাম বলেন যে এখান থেকে এই হাদিসের গলত মতলব বয়ান করেন, একটা গলত অর্থ বয়ান করেন যে স্ত্রীর পক্ষে বা স্ত্রীর উপর স্বামীর জন্য রান্না করা, স্বামীর কাজ কামগুলো করে দেওয়া, এটা স্ত্রীর জিম্মাদারি নয়। এই অর্থটা, হাদিসের এই অর্থটা যারা যারা করেন, এটা ভুল, এটা সম্পূর্ণরূপে ভুল।
স্ত্রীর উপর দায়িত্ব সে তার স্বামীর সেবা যত্ন করবে, স্ত্রীর উপর দায়িত্ব সে তার স্বামীর জন্য রান্না বান্না করবে। কেন? মেহমান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহিত জীবন থেকে উদাহরণ দিয়ে বলছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাবার তৈরি করতেন। করতেন কি করতেন না? খাবার তৈরি করতেন। একবার খাবার তৈরির ধারা ছিল হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ঘরে। যখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ঘরে ছিল, তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা রান্না করতে একটু বিলম্ব হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে খাবার আসতে বিলম্ব হয়ে গেছে। অন্য ঘর থেকে অন্য আরেকজন বিবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সে একটু ভালো রান্না করে আগে পাঠিয়ে দিয়েছে, হযরত বারিরা খাদেমার হাতে পাঠিয়ে দিয়েছে। মেহমান মাছ বলেছেন, যেহেতু আমরা মাছটা খুব চিনি ভালো করে, এইজন্য মাছের কথা উল্লেখ করেছেন আমাদেরকে বোঝানোর জন্য। খাবার ছিল, মিষ্টান্ন কোনো কিছু বা ছিল, পাঠিয়ে দিয়েছেন হযরত বারিরা খাদিজা সেবিকার মাধ্যমে। বারিরা নিয়ে এসেছেন হযরতে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলার কাছে। এটা ভালো লাগেনি, আজকে তো আমার ঘরে রাসূল খাবেন, আমি তো রাসূলের জন্য খাবার রান্না করছি, রাসূল তো আমার জন্য আমার ঘরে খাবেন, তাহলে আরেকজনের ঘর থেকে খাবার কেন রাসূলের জন্য আসবে? এই বলে তিনি রাগে ওই খাবারের মাঝে এমন ভাবে একটা মেরেছেন যে খাবারও পড়ে গেছে, প্লেটও ভেঙে গেছে। খাবারও পড়ে গেছে, প্লেটও ভেঙে গেছে। থমথমে অবস্থা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম আদর্শ এবং চরিত্র মাধুর্য দেখেন। বিবি সামনে এই এমন একটি কাজ করে ফেলেছেন, রাগ দেখিয়ে ফেলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শক্ত করে বা তাকে ধমকও দেন নাই এবং তাকে এই কথাটা বলেনও নাই যে হে আয়েশা তুমি এই কাজটা করেছো কেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদেমাকে বললেন যে বারিরা, তোমার আম্মার আত্মমর্যাদায় আঘাত লেগেছে, তোমার আম্মার আত্মমর্যাদায় আঘাত লেগেছে। হযরত বারিরার বয়স ছিল, মেহমান বলছেন যে বারিরার বয়স ছিল 45 বছরের বুড়ি, আর হযরত আয়েশার ওই সময় বয়স ছিল মাত্র 13 বছর, 13 বছরের বাচ্চি, ছোট মেয়ে, মেয়ের বয়সের মতো। এরপরে রাসূল মজা করে বলছেন যে বারিরা, তোমার আম্মার আত্মমর্যাদায় আঘাত লেগেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন এইভাবে সমাধান দিলেন যে দেখো আয়েশা, কাজ তো হয়ে গেছে, খাবারও পড়ে গেছে, প্লেটও ভেঙে গেছে, কিন্তু খাবারের বদলায় খাবার দিতে হবে, প্লেটের বদলায় প্লেট দিতে হবে। রাসূলের এই সমাধান, এটা হচ্ছে উত্তম আদর্শ, এটা হচ্ছে উত্তম নৈতিকতা। এজন্য মা বাবার সাথে সুন্দর আচরণ আমাদেরকে করতে হবে, স্ত্রীর সাথেও আমাদেরকে সুন্দর আচরণ করতে হবে। মেহমান আরেকটা ঘটনা আমাদের সামনে শুনিয়েছেন। একজন বিখ্যাত তাবেঈ ছিলেন হযরত মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির। মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদিরের আম্মা একবার অসুস্থ হয়ে গেছেন। তখন উনি লিখছেন যে আমার আম্মার সেবায় আমার ভাই নিয়োজিত ছিল, আর আমি নফল ইবাদতে নিয়োজিত ছিলাম। তখন সারা রাত আমি নফল ইবাদত করেছি, আর আমার ভাই আমার আম্মার সেবা করেছে। আমি আমার ভাইয়ের কাছে বারবার আগ্রহ প্রকাশ করেছি যে ভাই, তুমি মায়ের সেবা করে যে সওয়াবটুকু কামিয়েছো এটা আমাকে দিয়ে দাও, আর আমি সারা রাত নফল নামাজ পড়ে যে সওয়াব কামিয়েছি এটা তুমি নিয়ে নাও। ভাই রাজি হননি। মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির লিখেন যে নফল ইবাদতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে মা বাবার সেবা করা, মা বাবার খিদমত করা। এজন্য আমাদের আখলাক নৈতিকতার সর্বপ্রথম হকদার মা বাবা, এরপরে স্ত্রী। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारा तीसरा वास्ता दीगर रिश्तेदारों के साथ होता है। घर में और बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, और भी बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं। उनके साथ हमारा एक राब्ता होता है, एक ताल्लुक होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी यानी मफहूम उसका ये है, ये लफ्ज नहीं है, रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक का दुनिया में भी कम से कम 3 फायदा होता है। रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक का मैंने मुख्तसर बात इसलिए की कि मैं 5 मिनट बात करता हूँ, 10 मिनट में तर्जुमा होता है। ये बंगाली जबान की फसाहत और जोर खिताबत की वजह से
ये होता है। अगर मैं बंगाली जबान जानता तो पूरा का पूरा वक्त मैं खुद बयान करता और उसमें बहुत सारी हदीसें, बहुत सारे वाकयात, बहुत सारे लतायत भी सुना सकता था, लेकिन ऐसा नहीं। मुझसे बताया गया कि तर्जुमा समेत 40 मिनट बयान करना है और मैं वक्त का बहुत पाबंद हूं। और हदीसों से भी मालूम होता है कि लोगों के मूड को देखकर खिताब करना चाहिए। ये ना हो कि लोग सुनने के मूड में हों और आप सुनाए जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। যে মহতারাম হযরত মেহমান বলছেন যে আমাদের উত্তম চরিত্র মাধুর্য প্রকাশ করার তৃতীয় মাধ্যম হচ্ছে আমাদের নিকট আত্মীয়। আমাদের নিকট আত্মীয় যারা আমাদের আত্মীয় স্বজন আছেন, যাদের সাথে আমাদের আত্মীয়তার বন্ধন তৈরি হয়ে আছে, তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা, তাদের সাথে বিনয়ের সাথে আমরা ব্যবহার করব, তাহলে আমাদের চরিত্র মাধুর্য সুন্দর হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস থেকে আমরা আত্মীয় স্বজনের সাথে বিনম্রতা, বিনয়ে যেই ভাব প্রকাশের তারগীব আসে, সেটা থেকে এই কথাই জানা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র আত্মীয় স্বজনই নয়, পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে সদয় আচরণ, বিনয় আচরণের কথা বড় জোরদার সাথে বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ওই ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন হতেই পারে না যেই ব্যক্তি তার পেট ভরে খেয়ে রাতে ঘুমালো আর তার প্রতিবেশী সে অভুক্ত ঘুমালো, তার প্রতিবেশী ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে আর সে নিজে ভালো করে খেয়ে ঘুমিয়েছে, সে কখনো মুমিন হতেই পারে না। রাসূল হাদিসে বলেছে। এবং শুধুমাত্র আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী নয়, আমাদের এমন কোন ব্যক্তি বা এমন কোন জায়গা বা এমন কোন বিষয় নেই যেখানে আমাদের উত্তম নৈতিক আদর্শ দেখানো যাবে না, সব জায়গায় দেখাতে হবে। এমনকি আমাদের অবলা যারা বোবা পশু পাখি, গবাদি পশু পাখি, তাদের সাথেও উত্তম আচরণ করতে হবে, তাদের সাথেও নীতি নৈতিকতার সাথে বড় মাধুর্যতার সাথে তাদের সাথে আমাদের উত্তম আচরণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস শরীফে ইরশাদ করেছেন যে এমন যেন কখনোই না হয় যে এই জানোয়ারদের সাথে, এই পশু পাখিদের সাথে নির্দয় আচরণ করা হলো, কখনোই যেন এমন না হয়। বুখারী শরীফের বর্ণনা উল্লেখ করে মেহমান বলেছেন যে একজন ভালো নেককার মহিলা খুব আবেদা ছিল, জাহেদা ছিল, কিন্তু সে একটা ছোট্ট একটা প্রাণীর সাথে তার নির্দয় আচরণের কারণে তাকে আযাবের সামনে সম্মুখীন হইতে হবে। এক নেককার মহিলা ছোট বিড়াল লালন পালন করত, ওই বিড়ালটাকে সে লালন পালন তো করতো, কিন্তু সময় মতো সে খাবার দিত না, খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতো না, ওই বিড়ালটার কষ্ট হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এই ছোট্ট প্রাণী বিড়ালটার সাথে নির্দয় ব্যবহার করার কারণে তার যে আমল, তার যে ইবাদত, তার যে বন্দেগী, এই সবগুলো বৃথা যাওয়ার পথে থাকবে। তাকে আগে জবাবদিহিতার সামনে জবাবদিহিতা করতে হবে, জবাবদিহিতার সম্মুখীন হইতে হবে। অপরপক্ষে একজন বদকার নারী, একজন দুশ্চরিত্রা নারী বা একজন আমল তেমন বেশি ভালো নয়, কিন্তু সাধারণ একটা কুকুরকে, পিপাসিত কুকুরকে খাবার খাওয়ানোর জন্য, পানি পান করানোর জন্য, ওই মহিলার জন্য মুক্তির ঘোষণা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়ে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে তোমরা যে জানোয়ারের সাথে খুব সুন্দর আচরণ করো। বর্তমান সময়ে মেহমান বলছেন যে উদাহরণ দিয়ে, বর্তমান সময়ে তো আমাদের সমাজে মোটরসাইকেল পাওয়া যায়, প্রাইভেট কার পাওয়া যায়, 4 চাকা 2 চাকার গাড়ি পাওয়া যায়। আগের যুগে তো 4 চাকা 2 চাকার গাড়ি ছিল না। আগে তো মানুষ এই ঘোড়া গাড়ির উপর আরোহণ করত, উটের উপর আরোহণ করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে তোমরা যখন উটের উপর আরোহণ করবে, ঘোড়ার উপর আরোহণ করবে, তখন এগুলোকে আরোহণ যখন করবে খুব ভালোভাবে বিনয়ের সাথে, নম্রতার সাথে তাদের উপর আরোহণ করবে। এমন যেন না হয় যে তুমি আরোহণ করেছো কিন্তু বড় নির্মমতার সাথে, নির্দয়তার সাথে ওই অবলা জানোয়ারটাকে তুমি পিটাচ্ছ, এমনটা যেন না হয়।
আবার এমনটাও যেন না হয় যে জানোয়ারটার উপর তুমি আরোহণ করেছো, মাশাআল্লাহ, খুব উপকৃত হয়েছো, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়েছো, কিন্তু এই জানোয়ারটাকে এখানে তুমি তো একটা ভালো হোটেলে গিয়ে বা ভালো জায়গায় তুমি বসে আরাম করতেছো, গাছের ছায়ায় গিয়ে আরাম করতেছো, কিন্তু জানোয়ারটাকে ছেড়ে দিয়েছো তুমি প্রখর রোদের মাঝে, অথবা তাকে কোনো খাবার দাবার দাওনি, খাবার দাবারের ব্যবস্থা করনি, তোমার তো খাবারের ব্যবস্থা করেছো, এমনটা যেন না হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব জোরদার তাকিদ দিয়েছেন, শুধুমাত্র মা বাবা আর স্ত্রী আর আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী আর পশু পাখি নয়, সমস্ত মাখলুকাতের সাথে আমাদের ভালো ব্যবহার করতে হবে, উত্তম ব্যবহার করতে হবে। আমাদের চরিত্রকে সুন্দর করতে হলে, আখলাককে দেখাতে হলে আমাকে নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। এই সব কিছুর ঊর্ধ্বে আমাদের সবচেয়ে মজবুত, সবচেয়ে ভালোভাবে, আরো বেশি গুরুত্বের সাথে, যার সাথে আমাদের উত্তম আদর্শ এবং নৈতিকতা, চরিত্র মাধুর্য দেখানোর প্রয়োজন, সে হচ্ছেন আমার আপনার রব, আমার আপনার খালিক, মালিক। যে খালিক আমাকে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, যে মালিক আমাকে আপনাকে রিজিক দিয়েছেন, যে মালিক আপনাকে আমাকে সবকিছুর ব্যবস্থাপনা করেছেন, ওই মালিকের হুকুম মানা, ওই মালিকের সাথে সুন্দর আচরণ করা, ওই মালিক যেভাবে আমাকে আদেশ করেছেন সেভাবে তার আদেশ মান্য করা, যেভাবে নিষেধ করেছেন তার থেকে বিরত থাকা, এটা শুধুমাত্র ঈমানের অংশ নয় যে মালিকের উপর ঈমান আনলাম, আল্লাহ একজন আছে, বিষয়টা এমন নয়, বরং আল্লাহ পাক আমাকে যত জায়গায় যেভাবে, যে অবস্থায়, যেই কাজ যেই রকম ভাবে করতে বলেছেন সেভাবেই করা, সেভাবেই চলা, তখনই আমার উত্তম চরিত্রের সর্ব উৎকৃষ্ট বহিঃপ্রকাশ হবে ইনশাআল্লাহ। এই বলে মেহমান সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করে বলছেন যে বাংলা ভাষার সৌন্দর্য দেখেন, আমি আপনাদের সামনে 5 মিনিট বর্ণনা কথা বলছি, আর বাংলা ভাষায় আপনাদের সামনে কথা হচ্ছে 10 মিনিট। এটা বাংলা ভাষার, আপনাদের ভাষার একটা চমৎকার একটা বৈশিষ্ট্য, যে বাংলা ভাষায় একটা কথাকে বোঝাতে হলে 2-4টা শব্দের এদিক সেদিক করে সেটাকে চমৎকার ভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলে আপনারা সেটা ভালোভাবে বুঝেন। এটা বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য। মেহমান সর্বশেষ বলছেন যে আমি সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করেছি, সময়ের বড় মূল্য দিতে হয়, এমন যেন না হয় যে আমি শুধুমাত্র কথা বলেই যাচ্ছি। বলনেওয়ালার এই বিষয়টা খুব গভীরভাবে, সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার, যার সামনে আমি বলছি সে আমার কথা গ্রহণ করছে কিনা, সে আমার কথা শুনছে কিনা। যদি সে আমার কথা শুনে তাহলে তাকে বলা, আর যদি সে শোনার অবস্থায় না থাকে জোর করে যেন তাকে না বলা। সময়েরও বড় পাবন থাকা, সময়ের প্রতি ভালো করে যত্নশীল হওয়া, এই বলে মেহমান তার বক্তব্য শেষ করে আপনাদের থেকে বিদায় নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা মেহমানের হায়াতে, ইলমে, আমলে বারাকা নসিব করুন, সবাই বলি আমিন। মেহমান অনেক বড় আলেম দিন, দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামা, সারা দুনিয়া বিখ্যাত একটা প্রতিষ্ঠান। ওই প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন যাবত উনি বুখারী শরীফ পড়াচ্ছেন। আবার পুরো হিন্দুস্তানে মুসলমানদের যেই বিধানাবলী, মুসলমানদের আমাদের দেশে যেরকম সমস্ত বিষয় আদালতে গেলে আপনার আর জমি জমার ভাগ বাটোয়ারা কিভাবে হবে সেগুলো আমাদের ইসলাম অনুযায়ী আছে, বিয়ে শাদী কিভাবে হবে ইসলাম অনুযায়ী আছে, কিন্তু ভারতে তো এটা না, ভারত তো একটা মুসলিম দেশ। মুসলমানদের বিষয়গুলো ওইভাবে নেই। মুসলমানদের বিষয়গুলো তাদের নিজেদের মাঝে ঠিক করে সুন্দর করে পরিচালনা করার জন্য বহুদিন আগে তারা একটা বোর্ড তৈরি করেছিল। সেই বোর্ডের নাম দিয়েছিল অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড মানে মুসলমানদের ব্যক্তিগত জীবনের যে সকল নিয়ম নীতি, কানুন, আদব আখলাক এগুলো তারা নিজেরা ব্যবস্থাপনা করে। ওই ব্যবস্থাপনার মাঝে, তাদের ব্যবস্থাপনার মাঝে একটা ব্যবস্থা হচ্ছে দারুল কাজা, মানে ব্যক্তিগত বিচারালয়। ব্যক্তিগত মুসলমানদের জন্য আলাদা বিচারালয় তারা ব্যবস্থা করেছে। ওই বিচার বিভাগের প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন আজকে আপনাদের সামনে যে মেহমান উপস্থিত হয়েছেন উনি। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের বিচার বিভাগের প্রধান বিচারপতির ভূমিকা তিনি পালন করেন। গতকালকে আমরা প্রশ্ন করলাম যে হযরত আপনারা যে বিচারগুলো করেন, যে সমাধানগুলো দিয়ে দেন মুসলমানদের, এগুলো যদি আদালতে যায় তাহলে আদালত কি গ্রহণ করে? তখন উনি বললেন যে 90 থেকে 95 ভাগ গ্রহণ করে। এবং জজ, হিন্দু জজ, তারা বলে যে ভাই এটা মুসলমানের বিষয়, মুসলমান পণ্ডিতরা, মৌলবীরা, আলেমরা সমাধান দিয়েছে, এটাই সঠিক। আমরা কি জানি এটা? আমরা কি জানি? ওই বোর্ডের মোহতারাম মেহমান আমাদের প্রধান বিচারপতি। আমরা সবাই মেহমানের জন্য দোয়া করব, আল্লাহ তাআলা তাকে হায়াতে তাইয়্যিবা নসিব করুন। বারাকাল্লাহু লানা ওয়া লাকুম।
بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.